Good afternoon, friends. Today we are going to think about the next part of the topic Introduction to Ethics. Friends, before going to think about the next part, I would like to take the review of what we have seen up to this moment. Friends, up to this moment, you might have seen the basic concept of ethic. At the same time, you will also understand what we mean by normative ethic as well as descriptive ethic. Friends, normative ethics is a branch of moral philosophy or ethics concerned with the criteria of what is morally right and wrong. It means that the basic concern of the normative ethic is to think about what is right and what is wrong. And in this particular normative ethics, the right must be supported and the wrong must be rejected. This is the basic concept of this particular idea of normative ethics. Then we have to think about the descriptive ethics. This is the study of people's beliefs about morality. As I have told you, that morality in Marathi is called naitikta. What is moral and what is immoral? कोणती गोष्ट नैतिक आहे कोणती अनैतिक आहे या गोष्टीवरती विचार आपण केला पाहिजे. इट कॉन्ट्रास्ट विथ द प्रिस्क्रिप्टिव्ह ऑर नॉर्मेटिव्ह इथिक्स. इट मीन्स दॅट दिस इज अ डिफरंट काइंड ऑफ इथिक विच टॉक्स अबाउट द मोरॅलिटी, which focuses on the principles of morality, and hence descriptive ethics are something different from the normative ethics. Now we have discussed these two concepts very briefly in the last lecture. Now let us turn on to the meta-ethics. Friends, meta-ethics focuses on the issues of the universal truths. Universal truth means Vaishvik Satya. Whatever is true in India, that must be true in other countries also. For example, in England, in America, in Japan, or any of the place in this world, that must be true in concern with the example. You might have poems. He talks about the sorrow about these workers. So friends, I was just talking about the universal truth. Universal truth means the fact or the truth which is true in this nation as well as it is true in other nations also. In this particular context, I would like to tell you 4 lines of Narayan Surve's poem in Marathi literature, a very significant poem which talks about the problems of the workers in factories or the industries, because they express their sorrow, they express their problems which are true in India. They are the same in India as well as they are the same in any other country, and you will also notice the same kind of problems are facing by the workers in other countries like England or America. So the lines are like this. दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले, दोन दुःखात गेले. 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले. हिशोब करतो आहे आता किती राहिले डोईवर उन्हाळे. हिशोब करतो आहे आता किती राहिले डोईवर उन्हाळे. शेकडो वेळा चंद्र आला, शेकडो वेळा चंद्र आला. तारे फुलले, रात्र धुंद झाली. भाकरीचा चंद्र शोधण्यात जिंदगी बर्बाद झाली. In this particular poem, Narayan Surve talks about the problem of the workers in the factory. Means whatever the life the worker is running or leading his life in which way, that is only in search of his food, his bread and butter. The same is the case of the worker in England, the same is the case of the worker in America or in any other country. And that is the universality of appeal. And you will notice that the
universality is the most important aspect of the metaethics. Metaethics focuses on the issues of the universal truths, ethical judgments, and the meaning of the ethical terms. Normative ethics can be used to regulate the right and wrong behavior of the individuals. It means that normative ethics are basically फोकसिंग ऑन द राईट अँड रॉंग. नॉर्मेटिव्ह इथिक्स हे मूलतः बरोबर काय किंवा चूक काय या गोष्टींवर फोकस करत राहतात आणि त्यामुळं आपल्याला नॉर्मेटिव्ह इथिक्सचा अभ्यास करत असताना एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की बरोबर काय आणि चूक काय हे कुठं डिस्कस केलं जातं तर ते नॉर्मेटिव्ह इथिक्समध्ये असतं. आणि डिस्क्रिप्टिव्ह इथिक्स काय सांगतात? डिस्क्रिप्टिव्ह इथिक्स ऑल्सो कॉल्ड अप्लाइड इथिक्स इज यूज्ड टू कन्सिडर कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज such as abortion, animal rights, capital punishment, and nuclear war. It means that some debatable issues, topics, subjects are discussed in the descriptive ethics, which are also called as applied ethics. म्हणजे डिस्क्रिप्टिव्ह इथिक्स किंवा अप्लाइड इथिक्समध्ये काही वादग्रस्त अशा प्रकारचे विषय चर्चेला घेतले जातात आणि त्यामुळं मेटा इथिक्सचाच हा सगळा उहापोह करत असताना आपल्याला ह्या गोष्टींची तुलना करणं अत्यंत आवश्यक ठरून जातं. आणि त्यासाठी आपल्याला मेटा इथिक्स म्हणजे काय किंवा त्याच्या अंडर कोणकोणत्या गोष्टींची चर्चा होऊ शकते या गोष्टीचा आपण विचार केलेला आहे. नाउ लेट अस टर्न ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. फ्रेंड्स, मीनिंग्स ऑफ द इथिक्स. While discussing the introduction to ethics, we have to understand the various concepts and terms which are coming under the roof of ethics. The term ethics defines the standards that bear on right and wrong issues of society. Business ethics is thus a set of the professional standards which emphasize principles of honesty and duty to the business and the general public. The other significant principles included in the business ethics are. आता यामध्ये बिझनेस इथिक्समध्ये आणखी कोणकोणत्या प्रकारची तत्त्व किंवा कोणत्या प्रकारची मूलभूत अशा प्रकारची तत्त्व समाविष्ट केली जातात हे आपल्याला पाहायचं आहे. आणि त्यामध्ये एक पहिलं तत्त्व आहे फेअरनेस. व्हॉट डू यू मीन बाय फेअरनेस? फेअरनेस मीन्स हू इज व्हेरी मच फेअर टू द थिंग्स, वॉट एवर द कंडिशन मे बी, वॉट एवर द सिच्युएशन मे बी, but you should not give any favor to the people who are very close to you, the people who are very closely associated to you, but you should be very much fair, judgmental, full of justice to a particular incident or to a particular person. In fairness, we have to understand that one should be very much balanced while giving any kind of judgment, while doing अंडरटेकिंग एनी काइंड ऑफ ॲक्ट. कोणतीही कृती करत असताना आपण खूप न्यायबुद्धीचा वापर करून त्या ठिकाणी जर ती कृती करत असेल, योग्य अयोग्य याचा विचार करत असेल, बरोबर चूक याचा विचार करत असेल किंवा सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट कोणती असेल तर आपण ती गोष्ट करत असताना कोणावर अन्याय तर करत नाही ना, ह्या गोष्टीचा जर विचार होत असेल तर तुमच्याकडं फेअरनेस आहे, तुमच्याकडं न्यायबुद्धी आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही. In any business environment, in any kind of institution, organization, this quality is very much needed on the people, in the people who are working on the various positions of authority. जे अधिकारावरती काम करत असतात त्यांच्याकडे हा गुण असणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. कारण हा गुण जर असेल तर सर्व लोकांना बरोबर घेऊन जात असताना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ शकत नाही. पण न्यायबुद्धी जर नसेल, योग्य अयोग्याची जाण, योग्य अयोग्याची चाड, नैतिक अनैतिकतेची चाड जर नसेल तर त्या ठिकाणी सर्व लोकांना समाविष्ट करून चांगल्या पद्धतीची प्रशासन व्यवस्था निर्माण करता येत नाही. त्यासाठी फेअरनेस हा भाग किंवा ही गुणवत्ता आपल्याकडे असणं गरजेचं आहे. इंटिग्रिटी मीन्स नथिंग बट युनिफॉर्मिटी, एकसंघपणा किंवा एकत्रितपणा. वॉट एवर द ऑर्गनायझेशन or the institute you are working in, you should make those people who are working under you or with you, you should create an integrity about your organization among your colleagues and your co-workers and your co-employees regarding that institute or regarding that organization. So that is also a very important thing.
Regarding the integrity, I would like to tell you one example of the crab and the bird. I have seen one very short movie or short film in which a bird is flying in the sky and he wanted to make the crab his food. He wanted to kill that crab who is single, who is alone, who is wandering on the seashore. समुद्राच्या काठावरती हा जो खेकडा आहे तो खेकडा असा चालत असतो आणि आकाशातला हा जो पक्षी आहे हा पक्षी त्याला आपलं भक्ष्य बनवू इच्छित असतो, त्याला आपलं अन्न बनवू इच्छित असतो. तो पक्षी त्याच्या जवळ जातो, त्याला पकडण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु खेकडा हुशार असतो. त्या खेकड्याच्या लक्षात येतं की आपण जर एकटे राहिलो, आपण जर एकटेच या पक्षाशी लढायला लागलो तर आपली त्या ठिकाणी अडचण होऊ शकते किंवा आपल्याला हा सहजासहजी आपलं भक्ष्य बनवू शकेल पक्षी. तर आपण आपल्या सहकाऱ्यांची, आपल्या मित्रांची मदत घेतली पाहिजे. आणि तो काय करतो, आपल्या बाकीच्या सर्व मित्रांना, सर्व जे खेकडे असतात, क्रॅब असतात, त्यांना त्या समुद्र किनाऱ्यावर बोलवतो आणि मग तो पक्षी जो आहे तो आकाशात उंच उंच घिरट्या घालत असतो आणि अचानक त्याच्या असं लक्षात येतं की अरे वा, मला एकच खेकडा मिळायच्याऐवजी मला अनेक खेकडे मिळत आहेत. म्हणून तो आकाशातून जोरात झेप घेतो आणि सरळ त्याची झेप ही या सर्व खेकड्यांच्या अंगावर पडणार असते. त्या खेकड्यांना मारणार तो असतो आणि त्याच्या लक्षात येत नाहीत की हे सगळे खेकडे आणि त्यांच्या ज्या नांग्या आहेत त्या नांग्या त्यांनी उघड्या केलेल्या आहेत, त्या पक्ष्याच्या दिशेने उघड्या केलेल्या आहेत. आणि मग लक्षात येत नाही, त्या पक्षी उडी मारतो, झेप घेतो त्यांच्या दिशेनं आणि स्वतःचे सगळे पंख गमावून बसतो. पण यातून खेकड्यांचे एक लक्षात येतं की आपण जर एकत्रित असलो, आपण जर युनायटेड असलो, आपण जर इंटिग्रल असलो तर डेफिनेटली कुठल्याही प्रकारचं संकट जे आहे ते आपण थोपवून टाकू शकतो किंवा त्याला आपण परावृत्त करू शकतो. From this example of the crab, I would like to tell you one thing, that if you are integrated, if you are united, then you can oppose any kind of problem, you can defeat anybody. How much powerful or how much uh, great the person or the calamity may be. However, if you are integrated, you can oppose that calamity, you can get victory over that calamity in a very easy manner. This particular example tells us that if we are creating integrity in our co-workers, then we can develop that institute in a proper way. So that is also one of the important principle of the ethics which is needed to be developed in all the institutions or organizations who wanted to excel in their works. The next important principle is the commitment to the agreements. See, if you are a salesman working in the shop and if a customer visits your shop and he asks some object, some kind of material, for example, if he is asking some kind of LED bulb from your shop and it is not with you, if you have given a promise to that particular customer that visit our shop after 3 days and I will surely give you that particular object, it means that you have to keep your promise. If you have to keep your word with the customer. When the customer comes after the gap of 3 days, you should not give him the negative response, negative reply. On the contrary, you should keep your word and keep ready that particular object or that LED bulb ready made, or it should be packed and it should be handed over to the customer. It means that whatever you have committed to the customer, you should fulfill it, you should supposed to complete it. It means that commitment is very important. तुम्ही जर एखादी गोष्ट एखाद्या व्यक्तीला कबूल केली असेल, त्याला प्रॉमिस केला असेल, त्याला शब्द दिला असेल, तर तो पाळणं अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. कारण दिलेला शब्द पाळणं ही आपल्याबद्दलची विश्वासार्हता निर्माण करते आणि दिलेला शब्द न पाळणं आपल्याबद्दलचा अविश्वास निर्माण करते. मग भले ते कस्टमर असेल किंवा भले एखाद्या इन्स्टिट्यूटशी रिलेटेड दुसरी एखादी कंपनी असेल, त्या कंपनीला तुम्ही एखादं ॲग्रीमेंट केलं असेल किंवा त्याला कमिटमेंट केली असेल तर ती पूर्ण करणं, वेळेत पूर्ण करणं हे आपलं जबाबदारी आहे, आपली नैतिकता आहे, आपली ते मूळ जबाबदारी आहे, हे आपण लक्षात घेणं गरजेचं आहे. सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट प्रिन्सिपल इज द ब्रॉड माइंडेडनेस.
Friends, this is the most important virtue in everybody's personality. आपल्या सर्वांच्या पर्सनॅलिटीमध्ये, व्यक्तिमत्वामध्ये हा जो गुण आहे, ब्रॉड माइंडेडनेस, मनाचा व्यापकता, मनाची व्यापकता, मनाचा मोठेपणा, हे फार कमी लोकांकडे असते. आणि हा जो मनाचा मोठेपणा आहे, हा प्रत्येक इन्स्टिट्यूटच्या एम्प्लॉईमध्ये असणं अत्यंत गरजेचं. मला त्याच्यासाठी रामायणातील एक संदर्भ सांगावा असं वाटतो. ज्यावेळी रावण आणि लक्ष्मण यांच्यामध्ये युद्ध झालेलं असतं, रामानं रावणाचा वध केलेला असतो आणि रावण त्याच्या मृत्यूशय्येवरती म्हणजे मरण्याच्या स्थितीमध्ये पडलेला असतो, त्याला बाण लागलेला असतो रामाचा. आणि अशा वेळी राम लक्ष्मणाला जाऊन सांगतो की हे लक्ष्मणा, तू जा त्या रावणाच्या जवळ आणि त्याच्याकडून ज्ञान प्राप्त कर, ब्रह्मज्ञानाची प्राप्ती कर. त्यावेळेस लक्ष्मणाला कळत नाही की आपला दादा, आपला मोठा भाऊ, की जो त्या रावणाचा शत्रू आहे, तो त्या शत्रूपासून म्हणजेच रावणापासून काहीतरी आपल्याला शिकायला सांगतो आहे. ही गोष्ट लक्ष्मणाच्या आकलनामध्ये येत नाही, त्याच्या लक्षामध्ये येत नाही. म्हणजे आपला शत्रू किती मोठा आहे, आपला शत्रू, त्याच्याकडं कोणते चांगले गुण आहेत, कोणते वाईट गुण आहेत, त्याच्याकडं ब्रह्मज्ञान आहे का नाही, ह्याचा पूर्ण अभ्यास रामानं केलेला असतो. एवढा मनाचा मोठेपणा रामाकडं असतो की शत्रूपासून सुद्धा आपल्याला काहीतरी शिकलं पाहिजे. दिस इज कॉल्ड ॲज रिस्पेक्ट टू द एनिमी. म्हणजेच शत्रूला सुद्धा योग्य पद्धतीचा आदर, सन्मान देणं, हे भारतीय संस्कृतीचं एक सगळ्यात मोठं त्या ठिकाणी गुणवैशिष्ट्य आहे. तेच गुणवैशिष्ट्य प्रत्येक आंत्रप्रिनियरमध्ये असलं पाहिजे, प्रत्येक इन्स्टिट्यूटच्या एम्प्लॉईमध्ये असलं पाहिजे, प्रत्येक माणसामध्ये असलं पाहिजे की मनाचा मोठेपणा. एखाद्या एम्प्लॉईकडून, एखाद्या सहकार्याकडून समजा काही चूक झालेली असेल तर त्या चुकीला सुद्धा माफी करून त्याला बरोबर कसं करायचं किंवा ती चूक कशी दुरुस्त करता येऊ शकेल, त्याला पुन्हा संधी कशी देता येईल, या गोष्टीचा विचार करणं सगळ्यात महत्त्वाचं ठरतं. अँड दिस ब्रॉड माइंडेडनेस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टंट इथिकल व्हॅल्यूज इन डेव्हलपिंग ॲन इन्स्टिट्यूट ऑर ऑर्गनायझेशन. कन्सिडरेटनेस, this is a very important characteristics of the institutional development. What do you mean by considerateness? दुसऱ्याच्या अडचणींचा विचार करणं किंवा दुसऱ्याच्या चुकांना समजून घेणं. पण हे समजून घेत असताना त्याची सुद्धा मर्यादा आपल्याला लक्षात आली पाहिजे की एखादा व्यक्ती, एखादा कर्मचारी ही चूक का करतो आहे, त्याच्या पाठीमागे जाऊन त्याचा अभ्यास करून त्याच्यावर काही सोल्युशन काढता येते का, ह्या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे. एक दिवशी एक शिक्षक वर्गात शिकवत असतात आणि पहिल्या दिवशी एक विद्यार्थी उशिरा येतो. विद्यार्थी उशिरा आल्यानंतर शिक्षक त्याची चूक लक्षात घेतात की बाबा हा उशिरा आलाय, चला वर्गात घेऊयात त्याला. पहिल्या दिवशी घेतात. परत दुसऱ्या दिवशी तोच विद्यार्थी उशिरा येतो, परत दुसऱ्या दिवशीही त्याला घेतात. तिसऱ्या दिवशी त्या विद्यार्थ्याला परत उशीर होतो यायला, परत तिसऱ्या दिवशीही घेतात. पण चौथ्या दिवशी आल्यानंतर शिक्षक त्याला शिक्षा करतात. पहिले 3 दिवस त्या शिक्षकाने त्याला जे समजून घेतलं, हा त्यांच्या कन्सिडरेट नेचरचा भाग झाला. परंतु तो विद्यार्थी सातत्यानं जर लेट येत असेल तर त्याला पनिशमेंट करणं, त्याला योग्य पद्धतीचं सोल्युशन, त्याला योग्य पद्धतीची शिक्षा करून त्याला वेळेवर यायला भाग पाडणं, हे देखील तितकंच महत्त्वाचं आहे. काही एम्प्लॉईजना कारखान्यामध्ये यायला किंवा एखाद्या संस्थेमध्ये यायला बऱ्याच वेळा उशीर होतो, तर त्याला 5-10 मिनिटाची सूट देणं, त्याच्या काही अडीअडचणी, त्याची बस उशिरा येत असेल तर ती समजून घेणं, ह्या गोष्टी कन्सिडरेट नेचरमध्ये येतात. आणि त्यामुळं आपल्याला हे लक्षात करून चाललं पाहिजे की सर्वच लोक त्यांच्या त्यांच्या कार्यक्षमतेनुसार काम करत असतात. काही लोकांना समजून घेण्याची गरज असते, काहींना समजून घेण्याची गरज नसते, कारण ते त्यांच्या कामामध्ये परफेक्ट असतात. अँड दॅट इज वाय कन्सिडरेटनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वालिटी ऑर इथिकल व्हॅल्यू which is needed for any kind of person on the authority. Importance given to the human esteem and self-respect. See, human esteem
मानवाला स्वतःबद्दल आदर असला पाहिजे, त्याचबरोबर दुसऱ्याचाही आदर केला पाहिजे. इन इंग्लिश देअर इज अ प्रॉव्हर्ब, पे रिस्पेक्ट अँड टेक रिस्पेक्ट. म्हणजे तुम्ही दुसऱ्याचा आदर केला पाहिजे, दुसऱ्या व्यक्तीबद्दल आदरानं तुमचं बोलणं असलं पाहिजे, तरच तुमच्याबद्दल लोक आदर व्यक्त करतील किंवा तुमच्याबद्दल आदरानं त्या ठिकाणी भावना व्यक्त केल्या जातील. आणि म्हणून जर अशा पद्धतीनं हे जर प्रॉव्हर्ब आपण लक्षात घेतलं, एखाद्याला आरे म्हटलं तर लगेच तुम्हाला कारे म्हणतो, याचा अर्थ असा आहे की व्हॉट टाईप ऑफ रिस्पेक्ट यू आर पेईंग टू अदर्स, द सेम विल रिटर्न टू यू इन द सेम मॅनर. म्हणजे तुम्ही जर दुसऱ्यांबद्दल चांगल्या पद्धतीनं आदर व्यक्त करत असाल, आदरानं दुसऱ्यांना ट्रीट करत असाल, तर डेफिनेटली यू आर ऑल्सो वर्दी टू बी गिवन द रिस्पेक्ट. तुम्ही लायक आहात आदर करण्यासाठी. आणि म्हणून आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की देअर मस्ट बी अ काइंड ऑफ एस्टीम ऑर रिस्पेक्ट फॉर अदर्स दॅट विल गिव्ह यू मोर अँड मोर रिस्पेक्ट. रिस्पॉन्सिबल सिटिझनशिप. फ्रेंड्स, as you are well aware of this fact that you should be a responsible citizen, you should be a responsible person in any organization. Whatever you accept the responsibility, you should complete it with all your potential, with all your capacity. कारण तुमच्याकडे जबाबदारी जर घेण्याची ताकद असेल, कुवत असेल, तर निश्चितपणानं तुम्ही एक चांगले नागरिक आहात. तुम्ही ती जबाबदारी तितक्याच सामर्थ्याने, तितक्याच कौशल्याने ती पूर्ण केली पाहिजे, तर आणि तरच तुमच्याबद्दल एक चांगल्या प्रकारची व्यक्तिमत्वाची इमेज त्या ठिकाणी तयार होऊ शकते. आणि म्हणून त्यासाठी आपल्याला हे कळलं पाहिजे की आपण जबाबदार व्यक्ती म्हणून, नागरिक म्हणून काम केलं पाहिजे. अगदी बाहेरसुद्धा वागत असताना आपण ह्या देशाची काहीतरी देणं लागतो, या देशाला आपण काहीतरी आपली जबाबदारी आहे ती पूर्ण करता आली पाहिजे, या दृष्टीनं जर प्रयत्न केला तर डेफिनेटली आपण एक रिस्पॉन्सिबल सिटिझन हे जे इथिकल व्हॅल्यू आहे ते डेफिनेटली फॉलो करू शकतो. अटेम्प्ट टू एक्सेल. फ्रेंड्स, रिगार्डिंग धिस I would like to tell you the example of Swami Vivekananda. In a single statement, he won the whole religious conclave in America. अमेरिकेमध्ये जी धर्माची परिषद भरलेली होती, एक कॉन्क्लेव्ह होतं त्या ठिकाणी. त्या धर्मपरिषदेमध्ये वेगवेगळ्या धर्माचे लोक एकत्रित आले होते आणि त्यांनी ती धर्मपरिषद एका आपल्या वाक्याने जिंकून टाकली. तिथल्या सगळ्या लोकांना दाखवून दिलं की सगळ्यांपेक्षा भारत हा देश सर्वश्रेष्ठ आहे, भारताची संस्कृती सर्वोच्च आहे. कोणतं वाक्य होते ते? माय ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. लोकांना स्वतःचा भाऊ म्हणणं, बहीण म्हणणं हा जो मनाचा मोठेपणा आहे किंवा एका विशिष्ट उच्च पातळीवर गेल्यानंतरच हे शक्य होतं, ते स्वामी विवेकानंदांनी करून दाखवलं होतं. दॅट इज द बेस्ट एक्झाम्पल टू एक्सेल इन द वर्ल्ड. केवळ आपण आपल्या तालुक्यापुरतं, गावापुरतं, जिल्ह्यापुरतं किंवा राज्यापुरतं विचार न करता, देशापुरता विचार न करता जगामध्ये आपल्याला आपलं श्रेष्ठत्व सिद्ध करायचं असेल तर त्या ठिकाणी अशा पद्धतीचा अप्रोच किंवा दृष्टिकोन मनामध्ये बाळगता आला पाहिजे. आणि सगळ्यात शेवटची क्वालिटी आहे ती आहे अकाउंटेबिलिटी. इन मराठी अकाउंटेबिलिटी म्हणजे उत्तरदायित्व. आपण कुणाला तरी बांधील आहोत, आपण कुणाला तरी जबाबदार आहोत, आपण कुणाला तरी आपल्या कामातून त्या माणसांना काहीतरी दिलं पाहिजे, हे जर आपण लक्षात घेतलं तर डेफिनेटली आपण अकाउंटेबल आहोत. त्या इन्स्टिट्यूटमध्ये, त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये आपण अकाउंटेबिलिटी फॉलो केली पाहिजे. त्यांना आपण आपलं उत्तरदायित्व त्या ठिकाणी दिलं पाहिजे. आणि लक्षात ठेवा, ज्याच्याकडे ही गुणवत्ता असते, ज्याच्याकडे हा गुणधर्म असतो, तो डेफिनेटली त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीचं काम करू शकतो. सो वी हॅव सीन द व्हेरियस कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एथिक्स. There are near about 8 to 10 characteristics or the important qualities of the ethics which we have seen in this particular lecture. Now we'll stop here and we'll continue in the remaining part in the next lecture. Thank you so much.